want to welcome you for this service. Praise the Lord. இது ஒரு அருமையான காலை வேளை. உங்கள் எல்லாரையும் இந்த காலை ஆராதனைக்கு நாங்கள் வரவேற்கிறோம். In fact, this is the first Sunday of this month. Amen. இந்த மே மாதத்தின் முதலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையா இருக்கிறது. Usually on every first Sunday we used to take part in the Lord's table, but since we are having it as a live service through online, we won't be able to do it now. பொதுவாக நாம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே கர்த்தருடைய பந்தியை நாம் கடைபிடிப்பது உண்டு. ஆனால் இப்பொழுதும் இவ்வாறாக ஆன்லைன் சர்வீஸாக நடத்துவதால் நம்மால் கர்த்தருடைய பந்தியை கடைபிடிக்க முடியாது. Okay, with a word of prayer, let's start the service now. Amen. ஜெபித்து இந்த ஆராதனையை ஆரம்பிக்கலாம். Heavenly Father, we want to praise you and worship you at this moment. எங்கள் பரலோக பிதாவே, இந்த காலை வேளையிலே உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம். Because you are always good to us, O God. நீர் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறீர். And you are always faithful to us, O God. நீர் எப்பொழுதும் உண்மை உள்ளவராகவே இருக்கிறீர். Lord, in your word, in your deed, and everything you have been so faithful, O Father. உம்முடைய வார்த்தையிலும் உம்முடைய செய்கைகளிலும் எல்லாவற்றிலும் நீர் உண்மை உள்ளவராகவே இருக்கிறீர். Amen. As we sing songs today and worship you, Lord, it should be a sweet aroma in your ears, O Father. நாங்கள் பாடும் பொழுதும் துதிக்கும் பொழுதும் அது உம்முடைய செவிகளிலே ஒரு இனிய பலியாக இருக்க கடவுது. Amen. We give you all glory, honor and praise, O God. உமக்கு எல்லா துதி கன மகிமையும் செலுத்துகிறோம். You take complete control. நீரே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். In Jesus' name, amen. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. Amen. God is good all the time என்ற ஆங்கில பாடலை நாம் பாடுவோம். இது மிகவும் பழமையான பாடல், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும். ஆனால் இது போன்ற சமயங்களிலே இத்தகைய பாடல்களை நம்மை உற்சாகம் ஊட்டுகிறவையாய் இருக்கின்றன. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. One more time. God is good. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, the shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. In the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Filled us with the Holy Spirit, we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy, they will never end. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though we may not understand all the plans you have for me,
and my life is in your hand. Through the eyes of faith we can clearly see God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night His light will shine. God is good. God is good all the time. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. To you. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to you. Amen. Hallelujah. Times like this, often we have to sing some songs like this. He is always good. Amen. இந்த மாதிரி சமயங்களில் இப்படிப்பட்ட பாடல்களை நாம் அடிக்கடி பாட வேண்டும். தேவன் எப்பொழுதும் நல்லவராகவே இருக்கிறார் என்று. Amen. It's good to praise Him all the time. Amen. அவரை எப்பொழுதும் துதிப்பது நல்லதாக இருக்கிறது. Amen. We'll sing another Tamil song. நாம் ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். It's a pure praise song, and it has this song is fully based upon the promises of God. இது ஒரு துதி பாடல், தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை குறித்து பாடப்பட்டிருக்கிற பாடல். Amen. So all the stanzas are about fear, and we take refuge in Him, and then it's about Luke chapter 10 verse number 19, that promise. It's when we sing that song, it will boost up our faith. Amen. இந்த பாடலில் பார்த்தோமானால் எல்லா பாராகிராஃப்லயும் ஒரு வாக்குத்தத்தம் இருக்கிறது. பயத்தை குறித்தும் தேவனிடத்தில் தஞ்சம் புகுவதை குறித்தும் அதில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனவே நாம் எல்லாரும் சேர்த்து இந்த பாடலை பாடுவோம். Hallelujah. துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி, துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி, மகிழ்வோம் மகிபனை போற்றி. துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி, மகிழ்வோம் மகிபனை போற்றி. மகிமை மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை. மகிமை தேவ மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை. One more time. துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி, மகிழ்வோம் மகிபனை போற்றி. மகிமை தேவ மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை. அல்லேலூயா மகிமை தேவ மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை. வந்தடையச் செய்தார், தம்மை என்றும் அதற்காக தந்தார். தேவன் நம்மை வந்தடையச் செய்தார், தம்மை என்றும் அதற்காக தந்தார். அற்புதங்கள் செய்யும் சர்வவல்ல தேவன் அடைக்கலம் கொடுத்திடுவார். அற்புதங்கள் செய்யும் சர்வவல்ல தேவன் அடைக்கலம் கொடுத்திடுவார். துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி, மகிழ்வோம் மகிபனை போற்றி. மகிமை தேவ மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை. அல்லேலூயா மகிமை தேவ மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை. As we sang just now, the word of God says nothing is impossible with God. Amen. நாம் இப்பொழுது பாடினது போல தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. Amen. Everything is possible with God. So with that faith we are going to praise Him again. Amen. எல்லாம் தேவனால் கூடும். அந்த நம்பிக்கையோடு நாம் இப்பொழுது துதிப்போம். கூப்பிடும் வேளைகளிலே என்னை தப்புவிக்க ஆத்திரமாய் வந்தார். கூப்பிடும் வேளைகளிலே என்னை தப்புவிக்க ஆத்திரமாய் வந்தார். சிங்கத்தின் மேலோர் நட
நடந்திடுவேனே, சர்ப்பங்களை மிதித்திடுவே, சிங்கத்தின் மேலே நடந்திடுவேனே, சர்ப்பங்களை மிதித்திடுவே. துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி, மகிழ்வோம் மகிபானை போற்றி. துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி, மகிழ்வோம் மகிபானை போற்றி. மகிமை தேவ மகிமை, தேவ தேவனுக்கே மகிமை. அல்லேலூயா மகிமை தேவ மகிமை, தேவ தேவனுக்கே மகிமை. பாதம் கல்லில் என்றும் இடராமல், கரங்களில் தாங்கிடுவார் தூதரிமே. பாதம் கல்லில் என்றும் இடராமல், கரங்களில் தாங்கிடுவார் தூதர். ஒரு போதும் வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாமல் காத்திடுவார். ஒரு போதும் வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாமல் காத்திடுவார். துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி, மகிழ்வோம் மகிபானை போற்றி. ஆமென். துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி, நல்ல கைகளை தட்டி பாடுவோம். மகிழ்வோம் மகிபானை போற்றி. மகிமை தேவ மகிமை, தேவ தேவனுக்கே மகிமை. அல்லேலூயா மகிமை தேவ மகிமை, தேவ தேவனுக்கே மகிமை. அஞ்சிடனே இருளிலே என்றும், நடமாடும் கொள்ளை நோயை கண்டும். எவ்வளவு உண்மை. அஞ்சிடனே இருளிலே என்றும், எஸ் ஆமென், நடமாடும் கொள்ளை நோயை கண்டும். பயங்கரத்திற்கும் பறக்கும் அம்பிற்கும் பயந்திடன் ஜெயித்திடுவே. பயங்கரத்திற்கும் பறக்கும் அம்பிற்கும் பயந்திடன் ஜெயித்திடுவே. துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி, மகிழ்வோம் மகிபானை போற்றி. துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி, மகிழ்வோம் மகிபானை போற்றி. மகிமை தேவ மகிமை, தேவ தேவனுக்கே மகிமை. அல்லேலூயா மகிமை தேவ மகிமை, தேவ தேவனுக்கே மகிமை. தேவன் இந்த அடைக்கலமாமே, ஒருபோதும் பொல்லாப்பு வராதே. ஹல்லேலூயா. தேவன் இந்த அடைக்கலமாமே, ஒருபோதும் பொல்லாப்பு வராதே. சர்வ வல்ல தேவன் தாவரமாய் நின்றே விடுவித்து காத்திடுவார். சர்வ வல்ல தேவன் தாவரமாய் நின்றே விடுவித்து காத்திடுவார். துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி, மகிழ்வோம் மகிபானை போற்றி. துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி, மகிழ்வோம் மகிபானை போற்றி. மகிமை தேவ மகிமை, தேவ தேவனுக்கே மகிமை. அல்லேலூயா மகிமை தேவ மகிமை, தேவ தேவனுக்கே மகிமை. Praise God. So far we have sang 2 songs and now it's time to worship our God. நாம் 2 பாடல்களை பாடி தேவனை துதித்தோம். இப்பொழுதும் தேவனை ஆராதிப்பதற்கான நேரம். Amen. We'll sing another worship song. நாம் ஒரு ஆராதனை பாடலை பாடலாம். Jesus, name above all name, beautiful Savior, glorious God, glorious Lord.
blessed Redeemer, living word. One more time, Jesus, Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word, blessed Redeemer, living word. Hallelujah. Hallelujah. நல்லவரே, வல்லவரே, ஆராதனை, ஆராதனை. நல்லவரே, நல்லவரே, வல்லவரே, ஆராதனை, ஆராதனை. உம்மல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா, உம்மல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. நல்லவரே, நன்மை செய்பவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. நல்லவரே, நன்மை செய்பவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. நல்லவரே, வல்லவரே, ஆராதனை, ஆராதனை. நல்லவரே, வல்லவரே, ஆராதனை, ஆராதனை. We worship you, God. Hallelujah. We honor your name, O Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus, we exalt your name, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. O Lord, amen. We exalt thee. We exalt thee.
God you are. What a wonderful God you are. Amen. You are sweet Jesus. Amen. We exalt your name. Amen. We exalt your name as your word says. Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, and every knee will bow before you one day. Amen. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ளம் மகிழுதையா, உம்மை நோக்கி பார்த்து இதயம் துள்ளுதையா. உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ளம் மகிழுதையா, உம்மை நோக்கி பார்த்து இதயம் துள்ளுதையா. கரம் பிடித்து நடத்துகிறேன், காலமெல்லாம் சுமக்கின்றேன். ஓ கரம் பிடித்து நடத்துகிறேன், காலமெல்லாம் சுமக்கின்றேன். நன்றி 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 நன்றி. உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ளம் மகிழுதையா, உம்மை நோக்கி பார்த்து இதயம் துள்ளுதையா. ஒன் மோர் டைம். உம்மை உயர்த்தி உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ளம் மகிழுதையா, உம்மை நோக்கி பார்த்து இதயம் துள்ளுதையா. Hallelujah, hallelujah. In moments like this, I sing out a song, sing out a love song to Jesus. In moments like this, I sing out a song, sing out a love song to Jesus. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you, Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Amen. Patira நீரே இயேசுவே நீர் பாத்திரரே, பாத்திர நீரே இயேசுவே நீர் பாத்திரரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். தந்தையே இயேசுவே ஆவியானவரே, தந்தையே
இயேசுவே ஆவியானவரே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை கைகளை உயர்த்தி சொல்லுவோம் ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை பாத்திரரே 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 நீரே பாத்திரரே பாத்திரரே நீரே பாத்திரரே பாத்திரரே நீரே பாத்திரரே. Amen. We give you all glory, honor and praises. Amen. We bow down before you, God. உமக்கு முன்பாக பணிந்து எங்களுடைய எல்லா துதி கன மகிமையை உமக்கு செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. You deserve all the glory, O God. ஒருவருக்கு எல்லா மகிமைக்கும் நீர் ஒருவரே பாத்திரராய் இருக்கிறீர். Amen. You are worthy to receive all the praises of God. நீர் ஒருவரே துதிக்கு பாத்திரராய் இருக்கிறீர். Amen. You are a magnificent God. நீர் மகிமையுள்ள தெய்வம். Amen. Thank you, Jesus. You are a glorious God. மகிமை நிறைந்த மாட்சிமை நிறைந்த தெய்வம். You are the creator of the whole universe. சர்வ சிருஷ்டியும் சிருஷ்டித்தவர் நீரே. Everything is in your control. எல்லாம் உம்முடைய கரங்களுக்குள்ளாக அடங்கி இருக்கிறது. As we worship you now, God, we know that you are our Father and you are our Shepherd. நாங்கள் இவ்வாறு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒன்று அறிந்திருக்கிறோம் நீர் எங்களுடைய பிதா நீர் எங்களுடைய மேய்ப்பர். Amen. Thank you, Lord. We give you glory, honor and praise. ஒருவருக்கே எல்லா துதி கன மகிமையும் செலுத்துகிறோம். Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We are going to pray for a few prayer requests as usual. நாம் வழக்கம் போல ஒரு சில ஜெப குறிப்புகளுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். Amen. So join with us for the prayer time. We know that our God is a prayer answering God. எங்களோடு கூட இந்த ஜெபத்திலே இணைந்து கொள்ளுங்கள். நம்முடைய தெய்வம் ஜெபங்களுக்கு பதிலளிக்கிற தெய்வமாய் இருக்கிறார். And today also we believe that God will answer our prayer. இப்பொழுதும் நாம் விசுவாசிக்கிறோம் தேவன் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதிலளிப்பார் என்று. Amen. He is listening to all our petitions. Do you know that? நம்முடைய எல்லா விண்ணப்பங்களுக்கும் அவர் பதிலளிக்கிறவராய் இருக்கிறார். அதை அறிந்திருக்கிறீர்களா? So with the reverential fear we are approaching the throne of grace today and we're going to pray for a few prayer requests. தெய்வீக பயத்தோடு கிருபை சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக வரக்கடவோம். Amen. Number one, we should pray for our nation today. நம்முடைய தேசத்துக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். As all of us we know the government has extended the lockdown for our welfare. இந்த ஊரடங்கை அரசாங்கம் நம்முடைய நன்மைக்காக நீட்டித்திருக்கிறது. We know it's good for us. அது நம்முடைய நன்மைக்காக தான் செய்திருக்கிறார்கள். In the meantime, some families are struggling to get their essential things and they are struggling to get their food. ஆனால் பல குடும்பங்கள் வறுமையிலே வாடிக்கொண்டு உணவில்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள். So we need to pray for such poor families. அத்தகைய ஏழை ஜனங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். We know some NGO and the other organizations, they are helping the poor people. ஒரு சில NGOக்களும் ஒரு சில அமைப்புகளும் இத்தகைய ஏழை ஜனங்களுக்கு உதவி செய்கிறார்கள். Even the government is also helping the poor people. அரசாங்கம் தன்னால் முடிந்த அளவுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறது. But that is not sufficient for ஆனால் அது them. போதவில்லை. So we need to pray for the poor people. நாம் ஏழைகளுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். Number two, we should pray for this pandemic now. இந்த கொரோனா பேண்டமிக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். And it should go away or fade away from the world. அது உலகத்திலிருந்து அப்படியே காணாமல் போய்விட வேண்டும். Yeah, such diseases, these are all perilous plagues. It should go away from this world. இவையெல்லாம் மிகவும் அழிவை உண்டாக்கக்கூடிய கொள்ளை நோய்கள் வாதைகள் இது அப்படியே போய்விட வேண்டும். So we'll ask God to take away this plague. நாம் தேவனை நோக்கி இந்த வாதையை எடுத்து போடும்படியாய் ஜெபிப்போம். And we should pray for the whole world. நாம் உலகம் முழுவதற்குமாய் ஜெபிக்க வேண்டும். And we know that God will answer prayer. நாம் அறிந்திருக்கிறோம் தேவன் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதிலளிப்பார் என்று. And we heard the news, the death rate has cut down now. ஒரு சில இடங்களிலே இந்த மரணத்தின் அளவு நாம் எண்ணிக்கை குறை
இருக்கிறது என்று நாம் கேள்விப்படுகிறோம். So that's a good news. அது ஒரு நற்செய்தி. So God should heal the people, those who have been affected by this. இந்த கொரோனா வியாதியினால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களை தேவன் மரணத்திலிருந்து தப்புவித்து அவர்களை சுகமளிக்க வேண்டும். Number 3, we need to pray for our believers in the church. நாம் சபை விசுவாசிகளுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். Those who are attending now, we need to pray for them. எங்களோடு இணைந்திருக்கிறவர்களுக்காக We are going to pray for you also. உங்களுக்காக ஜெபிக்கவிருக்கிறோம். Even though we don't know your need, but Holy Spirit is an omniscient God. He knows everything. யார் எங்களோடு இணைந்து இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருக்கிற சர்வ வியாபியாக இருக்கிறார். So He will answer your prayer. அவர் உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு பதிலளிப்பார். We are going to pray to God. நாம் இப்பொழுது ஜெபிக்க போகிறோம். I call upon my wife to lead the prayer now. நாம் இப்பொழுது ஜெபிப்போம். Lord, we praise you, we worship you. Dear brothers and sisters, when we were worshiping right now, God showed few things in front of my eyes. I wouldn't call it as I don't know what it is. I have never experienced such things. Right now when we were worshiping, when I saw that I couldn't continue to worship, rather I started crying. God showed a few Christian churches very lavishly being decorated, and few Christian wedding hall, Christian weddings where people have spent lakhs and crores for just for the decoration and the food. ஏதோ சில சபைகளையும் சில கிறிஸ்தவ திருமணங்களையும் கர்த்தர் எனக்கு காண்பித்தார். இந்த இரண்டிலும் நான் பார்த்தது அதனுடைய அலங்காரத்திற்காக பல லட்சங்கள் செலவழிக்கப்பட்டதாக நான் பார்த்தேன். Now all of us are inside 4 walls. நாம் எல்லோருமே இப்பொழுது 4 சுவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறோம். This COVID has been teaching us so many things. இந்த கோவிட் என்கிற வியாதி பல காரியங்களை நமக்கு காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது. We are realizing the value of so many things which we have been taking for granted. இதுவரைக்கும் நாம் ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்ட காரியங்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் விலையேறப்பட்டது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Many things. Every day we have been realizing how important these things are. இதெல்லாம் அநேக காரியங்களை குறித்து நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். Just now I realized how much we were focusing on the external decoration and appearance and the grandeur. இதுவரைக்கும் நாம் செய்த காரியங்கள்லாம் எவ்வளவோ நம்முடைய அலங்காரங்களுக்காக வெளிப்புறமான காரியங்களுக்காக நாம் செலவழித்திருக்கிறோம். Please listen, it is not about unbelievers or worldly people. இது மற்ற உலக பிரகாரமான ஜனங்களை குறித்து அல்ல, கவனியுங்கள். It's about churches, இது சபைகளை குறித்தும் Christian families, believers, கிறிஸ்தவ குடும்பங்களை குறித்தும் உணர்த்தப்படக்கூடிய காரியம். Churches, I saw some laser beams and extraordinary decorations and people spent a lot on that. நான் சபைகளிலே லேசர் பீம்களையும் அதாவது அவசியமற்ற எக்கச்சக்கமான தோரணங்களையும் அலங்காரங்களையும் பார்க்கிறோம். Please bear with me, it's not about any one particular church. I am not pointing out to any one person or one particular church. நான் ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை குறித்தோ அல்லது ஒரு சபையை குறித்தோ நான் சொல்லவில்லை. I never had this intention to pray about this. இதை குறித்து ஜெபிக்கிறதுக்கு கூட எனக்கு எண்ணங்கள் வந்தது இல்லை. Just now God showed this in front of my eyes. இதை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்பதாக கர்த்தர் எனக்கு காண்பித்தார். Do you believe that as we are all worshiping inside our houses, the presence of God is so strong as it was in the early church during apostles' times? அப்போஸ்தலர் நாட்களிலே நடந்தது போலவே இப்பொழுது 4 சுவர்களுக்குள்ளாய் நாம் ஆராதிக்கும் பொழுது அவருடைய பிரசன்னம் அவ்வளவு அருமையாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர்கிறீர்களா? So are we realizing that all those decorations, all those laser lights are meaningless? அதாவது இந்த லேசர் லைட்டுகளும் தோரணங்களும் அர்த்தமற்றது என்று நினைக்கிறீர்களா? So is God speaking to us through this today? இதன் மூலமாய் கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மோடு பேசினார். So once we go back, நாம் போன பிற்பாடு once again we start worshiping in our churches. மறுபடியும் நாம் ஆலயங்களிலே போய் கர்த்தரை ஆராதிக்கும் பொழுது let us focus on God alone. கர்த்தரை மட்டும்
மையமாய் வைத்து நாம் அவரை மட்டும் ஆராதிப்போம். not on the external grandeur, மற்ற வெளிப்புறமான தோற்றங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அல்ல, not for the decorations, இந்த தோரணங்களுக்கு அல்ல, only for God's presence. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே அவரையே நாம் தொழுது கொள்ள He is as much as here as he was there. அங்கே இருந்தது போலவே இங்கேயும் கர்த்தர் இருக்கிறார். There is no decoration, no grandeur, no laser lights or focus lamps, nothing. இங்கே நமக்கு பெரிய தோரணங்களோ பெரிய பெரிய லைட்டுகளோ எதுவுமே கிடையாது. Still God is amidst us. இன்னும் விசுவாசிக்கிறோம் கர்த்தர் நமக்கிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். Likewise God showed me some Christian weddings. அதே போல சில கிறிஸ்தவ திருமணங்களையும் கர்த்தர் காண்பித்தார். Starting from photo shoot, அதாவது போட்டோக்களிலிருந்து ஆரம்பித்து there is a recent trend of spending lakhs of money on taking very extraordinary photos outdoors and indoors, and then the decoration, people are spending lakhs and lakhs. அதாவது கிறிஸ்தவ திருமணங்களிலே போட்டோக்களில் ஆரம்பித்து உள்ளே எடுக்கக்கூடிய போட்டோக்கள் வெளியே எடுக்கக்கூடிய போட்டோக்கள் என்று சொல்லி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் பல லட்சங்களை அதை செலவழிக்கிறார்கள். The decoration, அதன் பின்பதாக இந்த திருமணங்களுக்காய் அலங்கரிக்கப்படக்கூடிய அலங்காரங்கள், the food, அதுக்கு அப்புறம் சாப்பாட்டு வகைகள். I'm not saying it shouldn't be, shouldn't be, I'm not saying that it shouldn't be good, அதாவது இதெல்லாம் செய்யறது நல்லது இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், but let us focus on God. ஆனால் தேவனை நாம் மையப்படுத்த வேண்டும். So let us not spend too much on this lavish exorbitant things. இம்மாதிரியான காரியங்களில் அளவுக்கு அதிகமாய் செலவழிப்பதை விட்டு விடுவோம். So if a marriage is happening now, இப்பொழுது ஒரு திருமணம் நடக்குமேயானால் யோசித்து பாருங்கள், what will we do? என்ன செய்ய முடியும்? நம்ம Will we be focusing on that? எல்லாம் செய்ய முடியுமா? தோரணங்களுக்கும் லைட்டுகளுக்கும் நம்ம செலவழிக்க முடியுமா? Especially for Christian weddings, முக்கியமாய் கிறிஸ்தவ திருமணங்களுக்கு the whole purpose is the couple should be united in the presence of God and they should be one with God. இந்த திருமணத்தின் சாராம்சமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கணவனும் இணைக்கப்பட போகிற தம்பதிகள் தேவ பிரசன்னத்தில் அவர்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான். So let us, if we have done that, let us ask for God's forgiveness. ஒருவேளை நாம் இதற்கு முன்பதாக நீ செய்திருந்தால் கர்த்தரிடத்தில் நாம் மன்னிப்பு கேட்போமா? Once we go back to our routine normal lives, நாம் மறுபடியும் சாதாரண நிலைக்கு போன பிற்பாடு let us not repeat these mistakes. இதே தவறை நாம் மறுபடியும் செய்யாதிருப்போமாக. There are poor people without any food, without any clothes, without any necessities on the roads and streets. தெருக்களிலும் மற்ற சாலை ஓரங்களிலும் சரியான சாப்பாடு, ஆகாரம், வஸ்திரம் இல்லாமல் எத்தனையோ ஏழை ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். Why don't we spend all this lakhs of money on their well-being? ஏன் நாம் நம்முடைய பணங்களை இம்மாதிரியான ஏழைகளுக்கு செலவிடக்கூடாது? That will be a better reflection of Christ's love. தேவனுடைய அன்பை பிரதிபலிக்க இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கு. Not our decorations in the weddings or churches. சபைகளிலும் நம்முடைய திருமணங்களிலும் செலவழிப்பது அல்ல. So let us ask for God's forgiveness. ஆகவே கர்த்தரிடத்தில் நாம் மன்னிப்பு கேட்போம். Maybe God is just talking about the exorbitant lifestyle we were all leading. Just God showed me this, but it could be anything: the food, the clothes, or the luxury we have been, wanting. ஆண்டவர் இதை காண்பித்ததற்கான காரணமே இது மட்டுமல்ல, மற்ற காரியங்களிலும் சாப்பாட்டு வகைகளிலும் நம்முடைய வஸ்திரங்களை போடுவதிலும் இதுல நாம் அதிகமாய் நாம் செலவழித்திருப்பது உண்டு. So let us all ask God's forgiveness now. ஆகவே இப்பொழுது கர்த்தரிடத்தில் நாம் மன்னிப்பு கேட்போமாக. Dear Lord, அன்பின் தேவனே, you are always available for us. நீர் எப்பொழுதுமே எங்களுக்கு செவி கொடுத்து ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர். Lord, you are a prayer answering God. நீர் ஜெபத்தை கேட்கிற நல்ல தேவன். Thank you, Holy Spirit, for convicting us. ஆண்டவரே, எங்களை உணர்த்துவதற்காக நன்றி. You still love us. That's why you are revealing these things to us. ஆண்டவரே, நீர் எங்களை நேசிக்கிறபடியினால் இந்த காரியங்களை எல்லாம் எங்களுக்கு நீங்க உணர்த்துறீங்க. Sorry, Lord. ஆண்டவரே, மன்னிக்கும்படியாய். Lord, we have given so much of importance to decorating our churches, putting so many attractive lights and making the church look more beautiful.
அநேக காரியங்களுக்கு சபைகளிலே தோரணங்களுக்கும் அலங்காரங்களுக்கும் எவ்வளவோ நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். We apologize for that. அதற்காக நாங்கள் மனம் வருந்துகிறோம். Hereafter we will focus only on your presence. ஆண்டவரே, இதற்கப்புறம் உம்முடைய பிரசன்னத்திற்கு மாத்திரம் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் ஆண்டவரே. Lord, ஆண்டவரே, during our weddings, எங்களுடைய திருமண காரியங்களில் Lord, we didn't give importance for your presence, rather for the decorations again and for the photo shoots and for the food and for lavishness. We have given so much of importance. உமக்கு செவி கொடுக்காமல் எங்களுடைய திருமண ஆராதனைகளிலே போட்டோக்களுக்கும் மற்ற காரியங்களுக்கும் எக்கச்சக்கமாய் செலவழித்து அதை முக்கியத்துவப்படுத்துறது உண்டாகும். We ask sorry. இதற்காக நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்கிறோம். We seek your face. முகத்தை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம். Lord, help us not to repeat it again. ஆண்டவரே, இதே காரியத்தை மறுபடியும் நாங்கள் செய்யக்கூடாது என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, let us see things as you see them. ஆண்டவரே, நீர் எப்படி காரியங்களை பார்க்கிறீரோ அப்படியே நாங்கள் காரியங்களை பார்க்கிறோம். If there is going to be a wedding in our families, ஆண்டவரே, எங்களுடைய குடும்பங்களில் ஏதாவது திருமணங்கள் வருமேயானால் help us to focus on the things which you give importance to. ஆண்டவரே, நீர் எதற்கு திருமணங்களிலே முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீரோ அதற்கே நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க உதவி செய்யும். Lord, தேவனே, we believe that you have accepted our apology. ஆண்டவரே, எங்களுடைய நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டதை நீர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். Help us not to repeat them again. ஆண்டவரே, அதை மறுபடியும் நாங்கள் செய்யக்கூடாது என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, we pray for the people who are suffering because of this lockdown. ஆண்டவரே, இந்த லாக்டவுன் மூலமாக முழு அடைப்பின் மூலமாய் கஷ்டப்படக்கூடிய ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். Lord, we understand that the government has taken this decision considering the well-being of the public. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு நன்றாய் தெரியும் அரசாங்கம் பொது ஜனங்களின் நலனுக்காக இந்த காரியத்தை செய்கிறது என்று. But there are people who cannot meet their ends. ஆண்டவரே, ஜனங்கள் அநேகர் இந்த காரியங்களை தேவைகள் சந்திக்கப்படாமல் இருக்கிறார்கள். Lord, we pray for them. அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். Lord, you meet their needs. ஆண்டவரே, நீர் அவருடைய தேவைகளை சந்திங்க. Stir up the hearts of people who have money and things. ஆண்டவரே, அதிக பணமும் பொருட்களும் வைத்திருக்கக்கூடிய ஜனங்களின் இருதயத்தை ஏவும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Lord, even if we have 2 clothes, you expect us to give one to the other person. ஆண்டவரே, 2 வஸ்திரங்கள் உடையவர்களாய் இருக்கிறவர்கள் ஒரு வஸ்திரத்தை இன்னொருவருக்கு கொடுக்க நீர் விரும்புகிறீர். Likewise, those whoever has something, give to the people who are in need. ஆண்டவரே, யாரிடமெல்லாம் அதிக பணங்களும் பொருட்களும் இருக்கிறதோ அவர்கள் எல்லாரும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Nobody should starve. ஆண்டவரே, யாருமே வறுமையில் வாழக்கூடாது. Nobody should starve to death. ஆண்டவரே, யாரும் இந்த வறுமையினால் மரிக்க நேரிடக்கூடாது. Lord, we pray for those people who are affected by COVID-19. ஆண்டவரே, இந்த வியாதியின் மூலமாய் பாதிக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். Lord, heal them. அவர்களை நீர் தொடுங்க ஆண்டவரே. Deliver them from the fear of death. ஆண்டவரே, மரண பயத்திலிருந்து அவர்களை விடுவிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Lord, we pray for perfect healing. அவருடைய பரிபூர்ண சுகத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம். Lord, இயேசுவே, there are a lot of controversies going on how this virus came. ஆண்டவரே, இந்த வைரஸ் எப்படி வந்தது என்று பலவிதமான காரியங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறது. We don't know, எங்களுக்கு என்னவென்று தெரியும். but we know one thing. எங்களுக்கு ஒன்று தெரியும் ஆண்டவரே. Lord, if there is one person who can completely eradicate this from the surface of earth, it is you. ஆண்டவரே, இந்த பூமியிலிருந்து இந்த வைரஸை ஆண்டவரே நீக்க உம்மால் மட்டும்தான் கூடும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். We ask for you, your help. உம்முடைய உதவியை நாங்கள் நாடி நிற்கிறோம். At the same time, அதே நேரத்தில் Lord, you do things through human beings. ஆண்டவரே, ஜனங்கள் மூலமாய் அதாவது மனிதர்கள் மூலமாய் இந்த காரியத்தை செய்யும். Lord, we pray for people as there are some relaxations in some area. Give people discernment and wisdom. ஆண்டவரே, சில பகுதிகளிலே ரிலாக்சேஷனை சொல்லி இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி பகுதியில ஜனங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Let them follow the instructions given by the government. அவர்கள் எல்லாரும் அரசாங்கத்தின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்ட இந்த வழிமுறைகளை விதிமுறைகளை பின்பற்றும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Let them be wise and careful. அவர்கள் எல்லாரும் மிகவும் கவனமாகவும் ஞானமாகவும் இருந்து கொள்ளட்டும். Let one person's freedom should not affect the other person. ஆண்டவரே, ஒரு மனிதனுடைய சுதந்திரம் இன்னொரு மனிதனை பாதிக்கிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது. Lord, let everybody use their wisdom and discernment during these times.
இம்மாதிரியான நேரங்களில் எல்லா மனிதர்களும் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஞானத்தை பயன்படுத்தட்டும். Lord, let them cooperate with the government. எல்லோரும் ஆண்டவரே அரசாங்கத்துடன் அவர்கள் ஒத்துழைக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். We especially pray for police personnel. முக்கியமாக போலீஸ்காரர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, day and night they are struggling to control the people. ஆண்டவரே இரவும் பகலும் ஜனங்களை கட்டுப்படுத்த அவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள். Lord, if people cooperate properly, the burden of police will come down. ஆண்டவரே ஜனங்கள் சரியாய் அவர்களோடு ஒத்துழைத்தால் அந்த போலீஸ்காரர்களுடைய பாரங்கள் சுமைகள்லாம் குறையும் ஆண்டவரே. Lord, we pray for each and every police officers, give them your grace. ஆண்டவரே ஒவ்வொரு போலீஸ் ஆபீசர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவருக்கும் உம்முடைய கிருபையை கொடுங்க ஆண்டவரே. We bless them. அவர்களை ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். Protect them, Lord. அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. We pray for doctors, healthcare workers and other sanitation workers. ஆண்டவரே மருத்துவர்களுக்காக சுத்தம் செய்யக்கூடிய துப்புரவாளர் பணியாளர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். Lord, protect them. அவர்களை எல்லாம் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கப்பா. Lord, we pray for the shop owners. ஆண்டவரே அதே நேரத்தில் கடைகள் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த கடைக்காரர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். Lord, protect them. அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. Lord, give them your protection. ஆண்டவரே உம்முடைய பாதுகாப்பு அவர்களுக்கு இருக்கட்டும். Lord, we pray for the whole world. ஆண்டவரே முழு உலகத்திற்கும் ஜெபிக்கிறோம். Lord, as we asked already, take away this corona from the surface of the earth. ஏற்கனவே நாங்கள் கேட்ட பிரகாரம் மறுபடியும் ஜெபியை பூமியிலிருந்து எடுத்து போடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். We pray for each and every country. ஒவ்வொரு தேசத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம். We pray for each and every leaders of the country. ஒவ்வொரு தேசத்தின் தலைவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். Give them your wisdom. உம்முடைய ஞானம் வெளிப்படுவதாக. Lord, let them execute the plans according to your guidance. ஆண்டவரே உம்முடைய வழிநடத்துதலின்படி அவர்கள் திட்டங்களை எல்லாம் செய்யும்படியாய். Let it be beneficial to all the people. ஆண்டவரே உலகத்தின் எல்லா ஜனங்களுக்கும் அந்த திட்டங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கட்டும். We ask all this, Lord. இது எல்லாவற்றையும் உம்முடைய நாமத்திலே கேட்கிறோம். Lord, we also pray for the believers who are joining us today. ஆண்டவரே இன்றைக்கும் எங்களோடு கூட ஜெபத்திலும் ஆராதனையில் பங்கெடுக்கக்கூடிய எல்லா விசுவாசிகளுக்காய் ஜெபிக்கிறோம். Lord, you know their needs. ஆண்டவரே தேவை என்ன என்பதை நீர் அறிந்திருக்கிறீர். It may be their financial, emotional or spiritual needs. அவருடைய ஆவிக்குரிய தேவையா இருக்கலாம், பொருளாதார தேவையா இருக்கலாம், அல்லது உணர்வு சம்பந்தப்பட்ட தேவையா இருக்கலாம். Only you can fulfill everything. உம்மாலே எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்ய முடியும். We commit all of them into your precious hands. எல்லோரையும் வெளியேறப்பட்ட கரங்களிலே ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். Lord, you take complete control. நீர் முற்றிலும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. Bless each and every one. ஒவ்வொருவரையும் நீங்க ஆசீர்வதி. We pray for the word. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக ஜெபிக்கிறோம். You speak to us. நீர் எங்களோடு கூட பேசுங்க ஆண்டவரே. In Jesus' name we pray. இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. Amen. You are the Lord that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Hallelujah, hallelujah. God bless you. Praise God. We have prayed for a few things. நாம் ஒரு சில காரியங்களுக்காக ஜெபித்தோம். And Holy Spirit led us in a wonderful way. பரிசுத்த ஆவியானவர் அருமையாக நம்மை நடத்தினார். And filled us with His power to pray for those things. ஒரு சில காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கும்படியாய் தேவ வல்லமையால் நம்மை நிறைத்தார். He is our helper. அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறார். And we know that God will answer our prayer. நாம் அறிந்திருக்கிறோம் தேவன் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதிலளிக்கிறவராய் இருக்கிறார் என்று. Now is the time to listen to the word. நாம் இப்பொழுது தேவ வார்த்தையை செவி கொடுக்க போகிறோம். And for this Sunday also we have a special word for you. இந்த வாரம் தேவன் நமக்கு ஒரு விசேஷித்த வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறார். That's a God given word. தேவன் கொடுத்த வார்த்தை. Amen. If you have your Bible, please turn your Bible to Ruth chapter 2 verse number 11 and 12. உங்களுடைய வேதாகமங்களை ரூத்தின் புஸ்தகத்துக்கு நேராக திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். 2வது அதிகாரம் 11 மற்றும் 12வது வசனங்கள். As every week and today also we are telling you and encouraging you to have a Bible with you. எல்லா வாரமும் சொல்வது போல இப்பொழுதும் சொல்லுகிறோம், ஆராதனையை நீங்கள் அட்டெண்ட் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய கைகளிலே வேத புத்தகங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். To understand the word in a better way, you need to have the Bible with you. வேத புஸ்தகம் உங்கள் கையில் இருந்தால் நீங்கள் வார்த்தைகளை நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். And especially during the worship and service time, we request you, don't do your own business in your home. Please sit in a place alone
and listen to the word of God, and when we sing along with us and worship along with us. This is a kind of service, okay? துதி ஆராதனை நேரத்தின் பொழுது நாங்கள் உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். உங்களுடைய சொந்த வேலையை பார்த்து கொண்டு வீடியோவை பார்த்து கொண்டு அப்படி இருக்காமல் நீங்கள் ஒரு இடத்திலே அமர்ந்திருந்து, குடும்பமாகவோ தனியாகவோ அமர்ந்திருந்து எங்களோடு சேர்ந்து பாடி ஆராதித்து ஜெபித்து, நீங்கள் ஆராதனையில் எப்படி நீங்கள் சபை ஆராதனையில் கலந்து கொள்வீர்களோ அதுபோல கலந்து கொள்ளும்படியாய் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். Okay, let's come to Ruth chapter 2 verses 11 and 12. மறுபடியும் நம்ம ரூத்தின் புஸ்தகம் 2வது அதிகாரம் 11வது மற்றும் 12வது வசனங்களுக்கு நேராக நம்முடைய கவனத்தை திருப்புவோம். Boaz replied, I have been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. How you left your father and mother and your homeland and came to live with a people you did not know before. அதற்கு போவாஸ் பிரதியுத்தரமாக, உன் புருஷன் மரணமடைந்த பின்பு நீ உன் மாமியாருக்காக செய்ததும், உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் உன் ஜன்ம தேசத்தையும் விட்டு முன்னே நீ அறியாத ஜனங்களிடத்தில் வந்ததும் எல்லாம் எனக்கு விவரமாய் தெரிவிக்கப்பட்டது. Boaz was coming all of a sudden and meeting and greeting the people. அங்கே நாம் பார்க்கிறோம், போவாஸ் வருகிறார், வந்து திடீரென்று வந்து அங்குள்ள ஜனங்களை, வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறவர்களை வாழ்த்துகிறார். And he is noticing a new lady is working in the field. அவர் கவனிக்கிறார், ஒரு புதிதான ஸ்திரீ, ஒரு புதிதான பெண் அவருடைய களத்திலே வேலை செய்வதை பார்க்கிறார். He is the owner of the field. அவர்தான் அந்த வயலுக்கு சொந்தக்காரர். So he is asking, who is that lady? கேட்கிறார், இவர் யார் இந்த பெண் என்று. And he came to know that is Ruth, Naomi's daughter-in-law. அவருக்கு சொல்லப்படுகிறது, இவள் நகோமியினுடைய மருமகள் என்று. And then he called her and he said this word to her. அவர் போவாஸ் ரூத்தை அழைத்து இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார். That's what we have read in verse number 11. 11வது வசனத்திலே நாம் பார்த்தோம். And verse number 12 he says something else. 12வது வசனத்திலே அவர் மற்றும் சில காரியங்களை சொல்லுகிறார். May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded or fully rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. உன் செய்கைக்கு தக்க பலனை கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக. இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக என்றான். The verse number 12 is a wonderful promise for all of us. 12வது வசனம் நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு அருமையான வாக்குத்தத்தம். But I never preached from that particular verse. ஆனால் அந்த வசனத்திலிருந்து மாத்திரம் நான் பிரசங்கிக்கவில்லை. But this is the first time I'm preaching from that verse. இப்பொழுதுதான் முதலாக இந்த வசனத்திலிருந்து நான் பிரசங்கிக்கிறேன். Okay, here is the question. How did Ruth go to Boaz's field? எப்படி ரூத் போவாசினுடைய வயலுக்கு சென்றார்? Did anyone tell her you should go to that place? யாராவது சொன்னார்களா நீர் அந்த இடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று? You know, that's what God's favor in our life. அதுதான் தேவனுடைய தயவு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே. When you are a child of God, when you want to do something, God will guide you and lead you in the right track. Amen. நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்து தேவனுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது தேவன் சரியான வழியிலே உங்களை நடத்துவார். Once she was a Moabite. ஒரு காலத்திலே அவள் ஒரு மோவாபிய ஸ்திரீயாக இருந்தாள். She was a Gentile woman. அவள் ஒரு புறஜாதியை சேர்ந்தவளாக இருந்தாள். But now she is a child of God. ஆனால் இப்பொழுது அவள் தேவனுடைய பிள்ளையாய் இருக்கிறாள். So God is guiding her completely. ஆதலால் தேவன் அவளை முற்றிலும் உடைய வழிநடத்தி செல்கிறார். So without knowing anything, straight away Ruth is going to that particular field, Boaz's field. எதுவுமே தெரியாமல் ரூத் செல்கிறாள். ஆனால் சென்றது போவாசுடைய வயலுக்கு. So this is how I always say, God led her to reach the right one. தேவன் சரியான இடத்துக்கு அவளை வழிநடத்தி சென்றார். Even in the beginning of the sermon, let me tell you and encourage you, God will lead you to reach the right place. இப்பொழுது இந்த செய்தியின் ஆரம்பத்தில் தானே உங்களை உற்சாகப்படுத்த நாங்கள் சொல்ல விரும்புகிறோம். தேவன் சரியான இடத்துக்கு உங்களை நடத்தி செல்வார். Are you waiting for a blessing in your life? உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? Are you taking any new steps in your life? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே புதிதாக ஏதாவது முயற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? No, we want to tell you, God will lead you to reach the right place. தேவன் உங்களை சரியான இடத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பார். Amen. Hallelujah. Hallelujah. As she was working in the field during that day,
அந்த நாளிலே அந்த வயலிலே வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுது obviously she was new to everyone there. அங்க இருக்கிற எல்லாருமே ரூத்துக்கு புதிதானவர்கள். She was gleaning the barley little by little. அங்கிருந்த வார்கோதுமைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவள் சுத்தம் செய்து எடுத்துக்கொண்டிருந்தாள். Suddenly Boaz is there and wishing the workers. திடீரென்று போவாஸ் அங்கு வந்து அங்கு உள்ள வேலையாட்களை பார்த்து வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார். And this is how I have imagined when I was meditating on this passage. இந்த பகுதியை குறித்து நான் தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் நிற்பறையாக கற்பனை செய்து என் மனத்திரையிலே கொண்டு வந்தேன். As she was working there, she would have felt lonely in the field. அந்த வயலிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது யாரையும் தெரியாமல் அவளுக்கு ஒரு தனிமை உணர்வு இருந்திருக்கும். Not only lonely, she was not recognized also. அவளுக்கு தனிமை உணர்வு மட்டுமல்ல, யாராலும் அடையாளம் கண்டு கொள்ளவும் படவில்லை அவள். Usually the gleaners are the last rank people in the field. The gleaning people, gleaning, those who are gathering the barley. They are the last rank people in the field. அந்த வார்கோதுமையை பிரித்தெடுக்கிறவர்கள் தான் அந்த வேலை செய்கிறவர்களிலேயே கடைசி தரத்திலே கடைசியான நிலைமையிலே இருக்கிறவர்கள். But I want to tell you, Boaz was well informed about everything. ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் போவாசுக்கு எல்லா காரியங்களும் தெரிந்திருந்தது. As we read in verse number 11, he says, I have been told everything about you. 11வது வசனத்திலே சொல்லுகிறான், எல்லாம் எனக்கு விவரமாய் தெரிவிக்கப்பட்டது. And how you behaved with your mother-in-law. நீ உன்னுடைய மாமியாரிடத்தில் நடந்து கொண்ட விதம், how you left your father, mother, your homeland. உன்னுடைய தகப்பனையும் தாயையும் ஜன்ம தேசத்தையும் விட்டு வந்தது. He is a keen observer and he knows everything. அவர் கவனமாய் காரியங்களை கவனிக்கிறவர் மட்டுமல்லாமல் எல்லாவற்றையும் அறிந்து வைத்திருந்தார். In the meantime, I want to tell you, he is aware of everything. அவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருந்தார். So now point number 1 is, like Boaz, God is also aware of everything. போவாசை போல நம் தேவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறவராய் இருக்கிறார். The awareness of God. தேவனுடைய அறிவு. So I want to talk about how much God is aware about you. தேவன் உங்களை குறித்து என்னவெல்லாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் என்பதை குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன். See, Boaz is a man and he says, I am aware of everything. போவாஸ் ஒரு மனிதனாக இருந்து கொண்டு சொல்லுகிறார், எல்லாம் எனக்கு விவரமாக தெரியும் என்று. How much more God is aware of you, you know that? தேவன் உங்களை குறித்து அதைவிட அதிகமாக எவ்வளவு தெரிந்திருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? So I want to encourage you, dear people of God. Sometimes we are a little bit discouraged about the things going on in our life. சில சமயங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற காரியங்களை குறித்து நாம் சோர்ந்து காணப்படுகிறோம். We are doing so much for God and we are investing our time, money and our physical efforts in God's kingdom. நாம் தேவனுக்காக ஏதேதோ செய்து இருக்கிறோம். எங்களுடைய நேரம், பணம், எங்களுடைய உழைப்பு எல்லாவற்றையும் தேவ ராஜ்யத்திற்காக செலவிடுகிறோம் என்று சொல்லுகிறீர்கள். And no one is recognizing us. யாரும் எங்களை அங்கீகரிக்கவில்லை, யாரும் எங்களை அடையாளம் காணவில்லை. And no one is appreciating us. யாரும் எங்களை பாராட்டவும் இல்லை. I want to encourage you, God is aware of you. இந்த நாளிலே நாங்கள் சொல்லுகிறோம், தேவன் அறிந்திருக்கிறார் இது எல்லாவற்றையும் குறித்து. God knows what you are doing and what you have invested. தேவன் அறிந்திருக்கிறார் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள், தேவ ராஜ்யத்திற்காக நீங்கள் என்ன விதைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை குறித்து தேவன் அறிந்திருக்கிறார். This God is not an unjust God and he knows everything. இவர் ஒரு அநீதியுள்ள தேவன் அல்ல, இவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற தெய்வமாய் இருக்கிறார். See, when we read in Zechariah chapter 4, the people, Israelites, they are building the temple. சக்கரியா 4வது அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை மறுபடியும் கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். Some people are despising them. ஒரு சிலர் அவர்களை ஏளனம் செய்கிறார்கள். So during that troublesome time, one prophet rised up and he prophesied like this. அந்த நேரத்திலே துக்கமான அந்த ஒரு சோர்வான நேரத்திலே ஒரு தீர்க்கதரிசி எழும்பி இவ்வாறாக தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார். God's eyes are on the plumb line of Zerubbabel. செருபாபேலுடைய தூக்கு நூலின் மேல் கர்த்தருடைய கண்கள் நோக்கமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். That means God is aware of what is going on in Israelites' life. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை குறித்து தேவன் அறிந்திருந்தார். No, usually our children used to listen to a song. It's a English chorus. எங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒரு ஆங்கில பாடலை அடிக்கடி கேட்பார்கள். 24/7 God is watching you. அந்த பாடலிலே வரும் 24 மணி நேரமும் 7 நாட்களும் தேவன் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்று. I think it's from Bethel Music. 24/7 God is watching over you.
பெத்தேல் மியூசிக்ங்கிற ஒரு குரூப்ல இருந்து வருகிற அந்த பாடல் 24 மணி நேரமும் 7 நாட்களும் தேவன் உங்களை கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் என்று. So don't be discouraged about anything. எதை குறித்தும் சோர்ந்து போகாதீர்கள். And whatever you do in God's kingdom, தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக நீங்க செய்கிறது எல்லாம், like Boaz, we have a redeemer. நான் போவாஸ் எப்படி மீட்டு கொண்டாரோ ரூத்தை, அது போல நமக்கு ஒரு மீட்பர் உண்டு. And this redeemer knows everything. அவர் நம்மை குறித்து எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார். Boaz is a kinsman redeemer, but this redeemer is alive. Amen. போவாஸ் ஒரு கிட்டின சுதந்திரவாளியாய் இருந்தான், ஆனால் நம்முடைய மீட்பரோ என்றும் உயிரோடு இருக்கிறவராய் இருக்கிறார். Amen. Even Job says in 19th chapter, I know my redeemer is alive today. யோபு 19 அதிகாரத்தை கூறுகிறார், என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று. Because Job was forsaken and forgotten by his own family members and his relatives. யோபு தன்னுடைய சொந்த குடும்பத்தாராலும் உறவினர்களாலும் கைவிடப்பட்டவனாய் இருந்தான். And he says in chapter number 19, I don't know where are my relatives now. யோபு சொல்லுகிறான், என்னுடைய உறவினர்கள் எங்கே என்று தெரியவில்லை என்று சொல்லுகிறார். So he says, I know my redeemer is alive. ஆனால் என்னுடைய மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். So let us read Hebrews chapter 6 verse number 10. எபிரேயர் 6வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். God is not unjust, he will not forget your work and love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. ஏனென்றால் உங்கள் கிரியையையும் நீங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் செய்ததினாலும் செய்து வருகிறதினாலும் தமது நாமத்திற்காக காண்பித்த அன்புள்ள பிரயாசத்தையும் மறந்து விடுகிறதற்கு தேவன் அநீதியுள்ளவர் அல்லவே. Your good work will be remembered. Amen. உங்களுடைய நற்கிரியைகள் நினைவு கூறப்படும். Like one day Ruth was remembered and his kindness was remembered by the people. ஒரு நாளிலே ரூத்தினுடைய கிரியைகள் நினைவு கூறப்பட்டது போல, Boaz says he knows all the kindness that she had done towards her mother-in-law. தன்னுடைய மாமியாருக்காக அவள் பாராட்டின இரக்கத்தை தான் அறிந்திருந்ததாக போவாஸ் சொல்லுகிறார். Like that God will remember your good work. தேவன் உங்களுடைய நற்கிரியைகளுக்கு தக்க பலன் அளிப்பார். Amen. Hallelujah. Hallelujah. As I was reading this passage, I was reminded by Apostle Paul also. நான் இதை வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பவுல் அப்போஸ்தலரையும் குறித்து நான் நினைவு கூர்ந்தேன். When Apostle Paul wrote the letter to Galatians, he says, கலாத்தியருக்கு அவருடைய நிருபம் எழுதும்போது, Galatians chapter 4 verses 12, 13, 14, I plead with you, brothers, become like me, for I became like you. You have done me no wrong. As you know, it was because of an illness that I first preached the gospel to you. Even though my illness was a trial to you, you did not treat me with contempt or scorn. Instead, you welcomed me as if I were an angel of God and if I were Christ Jesus himself. கலாத்தியருக்கு பவுல் எழுதின நிருபம் 4வது அதிகாரம் 12, 13, 14 வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது, சகோதரரே, என்னை போலாகுங்கள் என்று உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். நான் உங்களை போலுமானேனே. எனக்கு நீங்கள் அநியாயம் ஒன்றும் செய்யவில்லை. உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நான் சரீர பலவீனத்தோடு முதலாம் தரம் உங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தேன். அப்படி இருந்தும் என் சரீரத்தில் உண்டாயிருக்கிற சோதனையை நீங்கள் அசட்டை பண்ணாமலும் அரோசியாமலும் தேவதூதனைப் போலவும் கிறிஸ்து இயேசுவைப் போலவும் என்னை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். See, Apostle Paul was ill at the time, but those Galatian church people, they took care of him like an angel, like Christ himself. Amen. பவுல் பலவீனப்பட்டவராய் இருந்த பொழுதும் இந்த கலாத்திய சபையினர் நன்றாக கவனித்துக் கொண்டார்கள். பவுலை தேவதூதனைப் போலும் இயேசு கிறிஸ்துவை கவனிப்பது போலும் கவனித்து ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது. They cared for this man of God. இந்த தேவ மனிதனுக்காக அவர்கள் அக்கறையோடு நடந்து கொண்டார்கள். They helped him in his need. அவருடைய தேவையுள்ள சூழ்நிலைகளிலே உதவி செய்தார்கள். See, Apostle Paul is remembering that and he is mentioning in the letter. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அதை நினைவு கூர்ந்து தன்னுடைய நிருபத்திலே அதை குறித்து எழுதுகிறார். So the church's activity has been recorded in the Bible. கலாத்திய சபையினுடைய செயல்பாடுகள் வேத புத்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. But they didn't know it would recorded in the Bible, but God has recorded it in the Bible. அப்பொழுது கலாத்தியர் இந்த நன்மையான காரியங்களை பவுலுக்கு செய்தபோது அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. வேத புத்தகத்திலே இவை எல்லாம் எழுதப்படும் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது. ஆனாலும் அவர்கள் இந்த நற்கிரியைகளை செய்தார்கள். So some people think God is not caring about what we do in this world.
ஒரு சிலர் நினைக்கலாம் நான் என்ன செய்கிறேன் என்பதை குறித்து தேவன் அக்கறையற்றவராய் இருக்கிறார் என்று. No, that is wrong. அது தவறான காரியம். Even the words we speak is being recorded in his book. நாம் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கூட அவருடைய புத்தகத்திலே எழுதப்பட்டு வருகிறபடியினால் நாம் அவ்வாறு நினைப்பது தவறு. The kind words make an impact in others' life. நாம் பேசுகிற கனிவான வார்த்தைகள் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றத்தை, நல்ல பாதிப்பை உண்டாக்கும். No, that's what Boaz is saying about Ruth. அதைத்தான் போவாஸ் ரூத்தை குறித்து கூறுகிறார். Even in the tough time, in your pain, your mother-in-law also a widow and you became a widow. And I know that even in the tough time, you were so kind to her. அங்கே ரூத்துடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் கடினமான சூழ்நிலை தான், எல்லாம் இலகுவாக இல்லை. மாமியாகிய நகோமியும் ஒரு விதவை, ரூத்தும் ஒரு விதவைதான். ஆனாலும் அத்தகைய கடினமான சூழ்நிலையிலும் தன்னுடைய மாமிக்கு எவ்வாறு அவள் கனிவாக நடந்து கொண்டாள் என்பதை போவாஸ் அங்கே கூறுகிறார். I have learned it in my life that elderly people, they need caring and loving kind words. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இப்பொழுது கற்றுக்கொண்டு வருகிற ஒரு காரியம், வயதானவர்களுக்கு மிகவும் கனிவும் அக்கறையும் தேவை. We have a family, they are staying across our home. எங்களுடைய வீட்டுக்கு அருகிலே ஒரு குடும்பம் தங்கி இருக்கிறார்கள். And always they used to say this. அவர்கள் எப்பொழுதும் சொல்லுகிற காரியம் இது. We want to see your face, your smile, and we want to have a little conversation with you. இந்த காலங்களிலும் கூட அவர்கள் சொல்லுகிறது, உங்களுடைய முகத்தை பார்க்க வேண்டும், நீங்கள் சிரிப்பதை பார்க்க வேண்டும், கொஞ்சமாவது உங்களோடு கூட பேச வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள். And they say, if you come and talk with us for 5 minutes or 2 minutes, that's a kind of, great encouragement and give us more energy in our life. அந்த வயதான தம்பதியர்கள் சொல்லுவார்கள், நீங்கள் வந்து 2 நிமிஷமோ 5 நிமிஷமோ எங்களோடு பேசிட்டு போனீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு புது தெம்பு வருகிறது என்று. They are not expecting money or any other things in our life. எங்களிடமிருந்து பணத்தையோ பொருளையோ வேற எதையுமே அவர்கள் எதிர்பார்ப்பதில்லை. They say they need our presence and they need the kind words, that's all. அவர்கள் சொல்லுவது, எங்களுடைய நேரம் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் வேண்டும், நாங்கள் பேசுகிற கனிவான வார்த்தைகள் வேண்டும் என்று. And every day God knows we are praying for that family. நாங்கள் அந்த குடும்பத்திற்காக எப்பொழுதும் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். So what I am trying to say is the few kind words would make a great impact in their life. இந்த சில கனிவான வார்த்தைகள் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை, ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்கும், நல்ல பாதிப்பை உண்டாக்கும். And they say they feel like, we are very much relieved and we are very much happy now. நாங்கள் பேசிவிட்டு வரும்போது அவர்கள் சொல்வார்கள், இப்பொழுது மனது மிகவும் இலகுவாக இருக்கிறது, மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் என்று. We are not boasting about it, but I want to tell you that kind words and the kind action, it creates an impact in others' life. நாங்கள் எங்களை குறித்து பெருமை பாராட்ட விரும்பவில்லை, ஆனால் நாம் பேசுகிற கனிவான வார்த்தைகள் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்கும். இது இந்த குடும்பம் கிறிஸ்துவை அறியாத குடும்பம். Amen. One day we believe that God would touch them and they would accept Christ as their personal savior. நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம், ஒரு நாளிலே அந்த குடும்பம் முழுவதும் இயேசுவை தன் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று. So God is aware of everything we do in our life. தேவன் நாம் செய்கிற எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறவராய் இருக்கிறார். So Ruth was very much encouraged by that word. ரூத்துக்கு போவாஸ் பேசிய அந்த வார்த்தைகள் மிகவும் உற்சாகத்தை கொடுத்தன. And the next word he says, under his wings you took refuge. போவாஸ் அடுத்த வசனத்திலே, ரூத் 2ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார், இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு. So point number 2 is Almighty's wing. Amen. இரண்டாவது குறிப்பு, அடைக்கலம், தேவனுடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலம் எடுப்பது. So in those days Jewish people, they believe people though leave all their beliefs and to embrace the true religion, they are worthy of double honor. அந்த நாட்களிலே யூதர்கள் நினைத்தார்கள், தங்களுடைய மதத்தை விட்டு அவர்களுடைய மதத்தை, யூத சம்பிரதாயங்களை, யூத பழக்க வழக்கங்களை பற்றி கொள்ளுகிறவர்கள் இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்று. It's a great honor. அது மிக பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம், ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் என்று. Because they leave their own beliefs and their family in the other system, they are coming to God. ஏனென்றால் அவர்கள் மற்ற ஒரு மார்க்கத்தில் இருந்து தேவனுக்கு நேராக வருகிறார்கள் என்பதனால் மிகவும் சிறப்பான விஷயமாக யூதர்களுடைய காலங்களிலே கருதப்பட்டது அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே. It is like coming under the Almighty's wing. Amen.
தேவனுடைய செட்டைகளின் கீழே வருவது. Amen. Like a hen or a bird, it cares for the fowls. It will take care of them under the wing. ஒரு கோழி குஞ்சோ அல்லது ஒரு தாய் பறவை எப்படி தன்னுடைய குஞ்சுகளை தன்னுடைய இறக்கையின் கீழாக மறைத்து கொள்ளுமோ அதுபோல மறைத்து கொள்ளுகிற செட்டைகளின் கீழே வருவது. So Almighty's wing is like complete control or complete protection. தேவனுடைய செட்டைகளின் கீழே வருவது என்பது பரிபூர்ணமான பாதுகாப்பு. Amen. It's about complete total protection. அது மிக பரிபூர்ணமான சம்பூர்ணமான ஒரு பாதுகாப்பு. Even during this time, I want to encourage you. You have taken refuge under the wing of God. இப்பொழுதும் கூட உங்களை நாங்கள் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறோம். நீங்கள் தேவனுடைய செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் கொண்டிருக்கிறீர்கள். He will cover you with his feathers. அவர் உங்களை சிறகுகளாலே மூடுவார். It is in Psalm number 91 verse number 4 says, he will cover you with his feathers. சங்கீதம் 91:4 நாம் பார்க்கிறோம், அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார். And under his wings you will find refuge. அவர் செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய். His faithfulness will be your shield and rampart. அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகமாய் இருக்கும். Amen. There is a chorus just we want to sing. You are my refuge. Amen. Hallelujah. நாம் ஒரு கோரஸை பாடலாம். You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my all. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my all. Hallelujah. Praise God. So he will cover you with his feathers. அவர் உங்களை சிறகுகளாலே மூடுவார். Amen. How priceless is your unfailing love. Psalmist is singing this song in Psalm number 36 verse number 7. It says like this, how priceless is your unfailing love, O God. People take refuge in the shadow of your wings. சங்கீதம் 36:7 இவ்வாறாக சங்கீதக்காரன் பாடுகிறான், தேவனே உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது, அதனால் மனுபுத்திரர் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்தடைகிறார்கள். So it's priceless is his unfailing love, and always anyone can take refuge under his wing. அவருடைய கிருபை மிகவும் அருமையானது. மற்றொரு முக்கியமான காரியம், யார் வேண்டுமானாலும் அவருடைய சட்டைகளின் கீழிலே அடைக்கலம் புகலாம். In our nation, in other nation also, we are talking about shelterless people. மற்ற தேசங்களில், நம்முடைய தேசங்களிலும் கூட வீடு வாசல் இல்லாத ஜனங்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். Just because of their poverty, people they don't have a house to stay. அவர்களுடைய வறுமையின் நிமித்தமாக அவர்களுக்கு தங்குவதற்கு வீடு இல்லை. But I want to tell you, they can also take refuge under his wing. அவர்களும் கூட தேவனுடைய செட்டைகளின் கீழே பாதுகாப்பு அடைக்கலம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். I want to tell you, during the Exodus time, யாத்ராகமத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய பிரயாணத்தின் போது, so daytime God covered them with a cloud, pillar of cloud. பகல் நேரங்களிலே அவர்களுக்கு மேகஸ்தம்பமாய் தேவன் அவர்களை பாதுகாத்தார். And in the night time God covered them with a pillar of fire. இரவு நேரங்களிலே தேவன் அவர்களை அக்கினி ஸ்தம்பத்தின் மூலமாய் அவர்களை வழிநடத்தினார், பாதுகாத்தார். So night and day God covered them. இரவும் பகலும் தேவன் அவர்களை மூடிக்கொண்டார். So they are traveling in the wilderness. In the daytime would be horrible sun. அவர்கள் அந்த வனாந்தரத்தின் வழியாக செல்லும் பொழுது பகல் நேரங்களிலே சூரிய உஷ்ணம் மிகவும் கொடூரமாக இருக்கும். The sun would be scorching sun for them. சூரியனுடைய உஷ்ணம் மிகவும் கொடுமையாக இருக்கும். He covered them with the pillar of cloud. தேவன் அவர்களை மேகஸ்தம்பத்தின் மூலமாய் மறைத்துக் கொண்டார். So in the night time God covered them with the pillar of fire. இரவு நேரங்களிலே அக்கினி ஸ்தம்பத்தின் மூலமாய் அவர்களை மறைத்துக் கொண்டார். So it's like a wing for them. அவர்களுக்கு ஒரு செட்டை போல அது இருந்தது. So why Boaz is saying this word to Ruth? ஏன் இங்கே போவாஸ் ரூத்திடத்திலே நீ தேவனுடைய செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுந்து கொண்டாய் என்று சொல்லுகிறார்? So it is something, reminding us about the tabernacle. In those days Israelites had the tabernacle with them.
அந்த நாட்களில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடத்துல தேவனுடைய கூடாரம் இருந்தது. And in the tabernacle, God asked them to split it into 3 parts. அதை தேவன் 3ஆக பிரிக்கும்படி கூறினார். And we all know in the most holy place there was the ark of God. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி இருந்தது. And the ark of God is the very important one for them. அந்த நாட்களிலே அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி தான் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று அவர்களுக்கு. Actually the high priest alone can get inside the most holy place. பிரதான ஆசாரியன் மட்டுமே அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளே செல்ல முடியும். That too once in a year, that's all. அதுவும் வருடத்துக்கு ஒரு முறை மாத்திரம்தான். And he would go get inside the most holy place and he would plead God and pray for the intercede for the people. அங்கே சென்று வருடத்துக்கு ஒரு முறை மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளே சென்று அந்த பிரதான ஆசாரியன் ஜனங்களுக்காக பரிந்து பேசுவார். And on the ark of God we could see the 2 cherubim. அந்த இடத்திலே நாம் 2 சேருபீன்களை பார்ப்போம். It's made up of gold. அது தங்கத்தினால் பொன்னினால் உருவாக்கப்பட்டது. And God asked Moses when they created it, God asked him to do it in such a way. அந்த நாட்களிலே மோசேக்கு எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அறிவுரை கொடுத்த பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்திலே செய்யுமாறு அவனுக்கு கூறினார். And the wings should cover fully. அந்த கேருபீன்களின் செட்டைகள் அந்த பெட்டியை முழுவதுமாக மூடி இருக்க வேண்டும் என்று. And the wing of the 2 cherubims, they touch each other. 2 செட்டைகள் ஒன்றை ஒன்று தொட்டு கொண்டிருக்கும். And it covers fully. மற்ற 2 செட்டைகள் அந்த பெட்டியை முழுவதுமாக மூடிக்கொண்டிருக்கும். It shows the protection of God. அது தேவனுடைய பாதுகாப்பை குறிக்கிறது. Like that, Ruth is receiving the word on that day. அந்த நாளிலே போவாசின் மூலமாக ஒரு வார்த்தை ரூத்துக்கு நேராக கடந்து வருகிறது. நீ செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுந்தாய். Yeah, you have come under this wing. நீ இந்த மார்க்கத்திற்குள்ளாக வந்து விட்டாய். So you'll have 100% protection in him. உனக்கு 100% தெய்வீக பாதுகாப்பு இருக்கும் என்று. Dear people of God, as you are listening, we want to encourage you this morning. இந்த காலை வேளையிலே நாங்கள் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறோம். Like that, as you are under the wing of God, you have 100% protection. நீங்கள் தேவனுடைய செட்டைகளின் கீழே இருப்பதால் உங்களுக்கு 100% தெய்வீக பாதுகாப்பு இருக்கும். We know the plague is going on everywhere. எல்லா இடங்களிலும் இந்த கொள்ளை நோய் பரவி கொண்டிருக்கிறது. But in the meantime, we want to encourage you. God has given you 100% protection. ஆனால் இந்த நேரத்திலே தேவனுடைய பாதுகாப்பு 100% உங்களுக்கு இருக்கும். So use your wisdom also. நீங்களும் ஞானமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். Use your common sense also. உங்களுடைய ஒரு பொதுவான உணர்வுக்கும் நீங்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டும். In the meantime, you no need to live in fear. ஆனால் நீங்கள் பயத்திலே வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You are under the wings of God. நீங்கள் தேவனுடைய செட்டைகளின் கீழே இருக்கிறீர்கள். Yeah, he is our refuge. அவர்தான் நமக்கு அடைக்கலம். Amen. He is our everything. அவர்தான் நமக்கு எல்லாமாய் இருக்கிறார். And the third one is about the reward. மூன்றாவதான காரியம் அவர் கொடுக்கிற பரிசு. All encompassing reward. பரிபூரணமான பலன், நிறைவான பலன். The first point is about awareness. முதலாவது குறிப்பு அறிவு. The second one is about Almighty's wings. அறிந்திருக்கிறார், தேவன் நம்மை அறிந்திருக்கிறார். The second one is about Almighty's wings, அவருடைய செட்டை. இரண்டாவது அவருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலம். And the third one is about the reward. மூன்றாவது நிறைவான பலன். So it is about all encompassing reward. நிறைவான பலன். So I want to tell you, when we do some work, always we have an expectation. நாம் ஏதாவது செய்யும் பொழுது நமக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். It is in verse number 12. Boaz was blessing Ruth with that word. ரூத் 2ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்திலே போவாஸ் இவ்வாறாக ரூத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார். When he blessed Ruth, he said, "May you be richly rewarded or fully rewarded by the Lord." இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக என்று ஆசீர்வதிக்கிறார். Yeah, may you be richly or fully rewarded by the Lord. முழுமையான ஒரு பரிசு, முழுமையான ஒரு பலன் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. See, only God can give you full reward. தேவன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நிறைவான பலனை கொடுக்க முடியும். Especially we know families, the wife, they are working so hard and preparing the food, and after eating, in some culture, people, they don't even say thank you, or they don't even say a single word of appreciation. அநேக குடும்பங்களிலே மனைவி
அநேக மணிக்கணக்காக அடுப்பங்கரையில் நின்று பலவிதமான உணவுப் பொருட்களை சமைத்து போட்ட பொழுதும் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அந்த அநேக கலாச்சாரங்களிலே நன்றி என்று சொல்வதற்கோ மனைவியை பாராட்டுவதற்கோ மனம் வருவதில்லை. But if there is any problem or anything is lacking, they will shout and they will raise their voice. ஏதாவது உணவிலே குறை இருக்கும் என்றால் உடனடியாக குரலை உயர்த்தி அவர்கள் குறை சொல்வார்கள். But they won't, many cultures, they won't appreciate your wife. அநேக கலாச்சாரங்களிலே அநேக குடும்பங்களிலே அந்த பாராட்டுகிற குணம் இல்லை. We don't know why they are so egoistic, or it's a kind of what kind of problem is that? அது என்ன பிரச்சனை என்பது எங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை. But I want to tell you, all the people, those who are working so hard, they will have an expectation deep inside their heart. உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், கடினமாக உழைக்கிற எல்லாருக்குமே அவர்களுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், நம்மை மற்றவர்கள் பாராட்ட வேண்டும் என்று. Still I remember one evening I was leading worship in our main church. ஒரு மாலை வேளையிலே நான் நம்முடைய தலைமை சபையிலே ஆராதனை நடத்தி கொண்டிருந்தேன். எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது. I sang a beautiful Tamil song which sung by our Father Beckmans. ஒரு நல்ல தமிழ் பாடலை நான் பாடினேன், ஃபாதர் பெக்மான்ஸ் அவர்கள் பாடின பாடல். Then it was a new song, newly released one. அப்பொழுது அது ஒரு புதிய பாடல். And worship was over, the meeting was over, the evangelist, the gospel meeting was over, we reached home. அந்த மாலை வேளையிலே அந்த ஆராதனை முடிந்து நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விட்டோம். We met so many people, we spoke with them and we came home. That's all. வருகிற வழியிலே அநேகரை பார்த்தோம், பேசினோம், வீட்டுக்கு வந்து விட்டோம். When we reached home, my son, little son, he spoke to me. நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்த பொழுது என்னுடைய சின்ன பையன், அப்போ ஒரு 1.5 வயசு 2 வயசு இருக்கும். I think 2.5 years. 2.5 years, 2.5 வயசு இருக்கும் அவனுக்கு. He said a beautiful word to me. அவன் ஒரு நல்ல காரியத்தை என்னிடத்திலே சொன்னான். Appa, you sang very well. அவன் சொன்னான், அப்பா நீங்க ரொம்ப நல்லா பாடினீங்க. That one word was more than enough for me. எனக்கு அந்த ஒரு வார்த்தை போதும்பா. You know, I met so many people. நான் அநேகரை பார்த்தேன். But we all greet each other. நாங்கள் எல்லாரும் ஒருவர் வாழ்த்திக் கொண்டோம். And the gospel, we spoke about the gospel meeting and the preaching sermon and everything. நாங்கள் அந்த மீட்டிங்கை குறித்தும் அங்கே பிரசங்கிக்கப்பட்ட பிரசங்கங்களை குறித்தும் அநேக காரியங்களை பேசினோம். But God knows how much I have prepared for the worship session. நான் எவ்வளவாக அந்த ஆராதனை நேரத்திற்காக பிரயாசப்பட்டு ஆயத்தமானேன் என்பதை தேவன் அறிந்திருந்தார். But my son said one word, you sang beautifully. என் மகன் சொன்னான், அப்பா ரொம்ப அழகா பாடினீங்கன்னு. That was like a great reward for me. அந்த நாள்ல எனக்கு அது ஒரு நிறைவான பலன் போல இருந்தது. Even after 2 years, still I remember that song, the place and everything. 2 வருடங்கள் ஆன பிறகும் எந்த இடத்துல பாடணும், என்ன பாட்டு, என்ன நடந்தது என்பதை குறித்து எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது. So I'm telling you, in the world, those who are working so hard, they will have an expectation. அதனால் உலகத்துல உழைக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். Ruth was a hard worker. ரூத் ஒரு கடின உழைப்பாளி. How do you know? எப்படி தெரியும்? Since from morning till evening, she is working in the field. காலை முதல் மாலை வரைக்கும் அவள் அந்த வார்க்கோதுமைகளை பிரித்தெடுக்கிற வேலையை செய்து கொண்டிருந்தாள். She was a young widow. அவள் ஒரு இளம் பெண். Still she was working. ஆனாலும் அவள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள். See, think about now generation. இப்பொழுது இருக்கிற இளம் பெண்களை நினைத்து பாருங்கள். We need to, the young girls, we need to discipline them, we need to force them to work. இந்த காலத்தில் இருக்கிற இளம் பெண்களை நாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும், அவர்களை நெறிமுறைப்படுத்த வேண்டும். வாலிப பெண்கள் நாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும், வேலை செய்ய வேண்டும் என்று. ஆனாலும் கடினம்தான். Times are changing, the attitude is changing, everything is changing. காலங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன, அவர்களுடைய மனப்பாங்கு மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. In many families they have a big fight in their family. அநேக குடும்பங்களிலே சண்டைகள், யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. Just because of this issue. இந்த ஒரு பிரச்சனையினாலே மாபெரும் யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. Children are not cooperating, they are messing up the house. பிள்ளைகள் எந்த விதத்திலும் ஒத்துழைக்காமல் வீட்டை குப்பையாக போடுகிறார்கள். So still I remember my mother used to say this Tamil word to me. நான் சின்ன பையனா இருக்கப்ப எங்க அம்மா இந்த தமிழ் வார்த்தையை எனக்கு சொல்லுவாங்க. உதவி செய்தாலும் பரவாயில்ல, உபத்திரவம் கொடுக்காது. உதவி செய்யாட்டினாலும் பரவாயில்ல, உபத்திரவம் கொடுக்காது. Even if you don't help, please don't cause trouble. Yeah, don't trouble me. அதாவது உதவி செய்யாட்டினாலும் பரவாயில்ல, உபத்திரவம் கொடுத்துறாது. She would say, even if you don't do any help, please don't trouble me. But Ruth was a hard worker.
இந்த இளம் பெண்களைப் போல இல்லாமல் ரூத் ஒரு கடின உழைப்பாளியாக இருந்தார். Yeah, that's the right one. And Naomi didn't tell her or didn't force her go and do some work or earn money. She didn't say anything. நகோமி நீ போய் அங்க போய் வேலை பார்த்துட்டு வா, நீ போய் வேலை பார்த்து சம்பாதிச்சுட்டு வா, பணம் கொண்டு வா, எதுவுமே சொல்லல. But she herself is asking and getting the permission from the mother-in-law, and she's going to the field. மாமியார் ஒண்ணுமே வேலை செய்யன்னு சொல்லாமலே நகோமி நான் போய் ஏதாவது செஞ்சுட்டு வரட்டுமான்னு மாமியார் கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு போய் இந்த வயல்வெளியில போய் உழைத்து விட்டு வருகிறார். See, it's not super easy. இது ரொம்ப ஈஸியான எளிதான காரியம் அல்ல. Bethlehem is a new place to Ruth. ரூத்துக்கு பெத்லகேம் மிக மிக புதிதான இடம். And everybody is like stranger for her. அங்க இருக்கிற எல்லாருமே புதிதான ஆட்கள். She never met anyone in that town. அந்த ஊரிலே அவர் யாரையும் இதற்கு முன்பு சந்தித்தது கிடையாது. Still she had the heart to work. அவளுக்கு முதலாவதாக கடினமாக உழைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது. So I think she would have helped her mother-in-law also previously. இதற்கு முன்பாகவும் தன்னுடைய மாமியாருக்கு ரூத் உதவி செய்திருப்பாள் என்று தான் நாம் நம்புகிறோம். So our boss is telling about may God will reward you richly. போவாஸ் சொல்லுகிறார் தேவன் உனக்கு நிறைவான பலனை அளிப்பார் என்று. In this world people are trying to reward you with something. இந்த உலகத்திலும் சில சமயங்களிலே பலன் கிடைக்கிறது. But I want to tell you all the rewards you get here will fade away one day. இந்த உலகத்திலே நமக்கு கிடைக்கிற பலன்கள் எல்லாம் ஒரு நாளிலே மறைந்து போய்விடும். But the reward we get from above is not perishable. ஆனால் தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற பலனானது அது அழிந்து போகக்கூடியது அல்ல. Amen. That reward, we would get in the eternal life. அந்த பலன் நமக்கு நித்திய ஜீவன் நாம் சுதந்தரிக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கும். So it is in 2 John chapter 1 verse number 8. 2 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். Watch out that you do not lose what we have worked so hard to achieve. Be diligent so that you receive your full reward. உங்கள் செய்கைகளின் பலனை இழந்து போகாமல் பூரண பலனை பெறும்படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். So the word எச்சரிக்கை is coming in Tamil. தமிழில் எச்சரிக்கை என்று வருகிறது. I think the another similar word for எச்சரிக்கை is ஜாக்கிரதை, I think. Okay. இன்னொரு வார்த்தை ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். So be diligent so that you receive your full reward. நீங்கள் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள், அப்படி என்றால் உங்களுடைய பூரணமான பலனை இழந்து போக மாட்டீர்கள். So what Apostle John is trying to say here? அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்? Actually sometimes if we don't get any appreciation or reward from this world, there is a chance for discouragement in our life. நாம் செய்கிற உலகத்திலே நாம் செய்கிற காரியங்களுக்கு நமக்கு பலனோ பாராட்டோ கிடைக்கவில்லை என்றால் நாம் மனம் சோர்ந்து விட வாய்ப்பு உள்ளது. Pastors, listen to me. ஊழியக்காரர்களை கவனியுங்கள். There are times pastors they used to say I want to quit the ministry. ஒரு சில ஊழியர்கள் சொல்வீர்கள் நான் ஊழியத்தை விட்டுவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். Why ஏன் தெரியுமா? There is no encouragement. யாருமே இல்லை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு. There is no reward. எந்த பலனும் கிடைப்பதில்லை. Not only financial aid. பணத்தை பற்றி மட்டுமல்ல. It is about emotional encouragement for a man of God. தேவ மனிதர்களுக்கு தேவையான உணர்வு பூர்வமான ஒரு உற்சாகம். So today the prophetical word is coming to you. இந்த நாளில் தீர்க்கதரிசன வார்த்தை உங்களை நோக்கி வருகிறது. Don't stop it. நீங்கள் நிறுத்தி விடாதீர்கள். Be diligent so that you will receive your full reward one day. நீங்கள் ஜாக்கிரதையாய் இருங்கள், உங்கள் செய்கைகளின் பலனை இழந்து போகாமல் பூரண பலனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு. Continue your good work, continue your hard work. உங்களுடைய நற்கிரியைகளை, உங்களுடைய கடின உழைப்பை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யுங்கள். I want to encourage you. God is aware of everything you do for him. உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், நீங்கள் செய்கிற எல்லாவற்றையும் குறித்து தேவன் அறிந்திருக்கிறார். அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். All the 12 disciples they had a discussion. 12 சீடர்களுக்கும் நடுவிலே ஒரு விவாதம் நடந்தது. They are going along with Jesus. அவர்கள் இயேசுவோடு தான் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். Still they had this question in their mind. ஆனாலும் அவர்களுடைய மனதிலே இந்த ஒரு கேள்வி வந்தது. And Peter is representing all of them. பேதுரு அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு தலைவர் போல போய் சொல்லுகிறார். Usually we say Peter is the spokesperson for other 11 disciples. நாம் இவ்வாறாக சொல்லுவார்கள், மற்ற 11 சீடர்களுக்கும் ஒரு பேச்சாளர் போல பீட்டர். So it's in Luke chapter 18 verses 28 and 29. லூக்கா 18வது அதிகாரம் 28 29 ஆங்கிலத்திலே 30லும் பார்க்கிறோம். Peter said, we have left our homes to follow you.
And yes, Jesus replied. And what is the reward? And he is asked, what we would get it from you? And Jesus replied, and I assure you that everyone who has given up house or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God will be repaid many times over in this life and will have eternal life in the world to come. லூக்கா 18:28-29-30 நாம் பார்க்கிறோம். அப்பொழுது பேதுரு அவரை நோக்கி, இதோ நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு உம்மை பின்பற்றினோமே என்றான். அதற்கு அவர், தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் வீட்டையாவது பெற்றோரையாவது சகோதரரையாவது மனைவியையாவது பிள்ளையாவது விட்டுவிட்டவன் எவனும் இம்மையிலே அதிகமானவைகளையும் மறுமையிலே நித்திய ஜீவனையும் அடையாமற் போவதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். Have you left anything for God in your life? உங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவனுக்காக எதையாவது விட்டிருக்கிறீர்களா? Does anything had happened like that in your life? உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது அதுபோல் நடந்திருக்கிறதா? So I want to encourage you, you will have your reward. உங்களுக்கு உங்களுடைய பலன் நிச்சயமாக கிடைக்கும். And God says, if for the sake of the kingdom of God means you will be repaid many times over in this life and will have eternal life in the world to come. தேவனுடைய ராஜ்யத்து நிமித்தம் எதையாவது விட்டால் இம்மையிலேயும் அதிகமானவைகளையும் மறுமையிலே நித்திய ஜீவனையும் தருவேன் என்று தேவன் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார். For Ruth, she didn't expect that this word would come to her. ரூத் இந்த நாளிலே இத்தகைய வார்த்தை தனக்கு வரும் என்று நினைத்து பார்க்கவே இல்லை. But it was a prophetical word to Ruth. ரூத்துக்கு அந்த நாளிலே வந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தை அது. And Boaz said, in this life God will repay you and God will reward you richly, fully. போவாஸ் சொல்லுகிறார், உனக்கு அடைக்கலமாக வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக என்று. So Ruth was in a discouraging state, and some scholars said like this, she didn't even have a good self-esteem at the time. ஒரு ரொம்ப மனசோர்வான ஒரு நாட்களில் மத்தியிலே ரூத் அந்த நாட்களிலே கடந்து வந்தாள். ஒரு சில வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள், அவளை குறித்து ஒரு தன்னம்பிக்கை கூட அவளுக்கு இல்லாமல் இருந்தது என்று. No confidence, no good self-esteem in those days. அவளுக்கு தன்னை சுயமரியாதையோ அல்லது தன்னம்பிக்கையோ இல்லாமல் இருந்தது. When we heard these words, it would edify her, and then it filled her heart with a lot of courage and helped her to move forward for God. போவாசுடைய இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட பொழுது அந்த வார்த்தைகள் ரூத்தை உற்சாகப்படுத்தின, தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே முன்னோக்கி செல்லும்படியாய் அவளை உந்தி தள்ளின. So today we want to encourage you with this word of God. இந்த நாளிலே தேவனுடைய இந்த வார்த்தையை கூறி உங்களை நாங்கள் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறோம். As we read in verse number 11, God knows everything about you. 11வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறது போல உங்களை குறித்து எல்லாவற்றையும் தேவன் விவரமாய் அறிந்திருக்கிறார். God is aware of everything you do. நீங்கள் செய்கிற எல்லாவற்றையும் தேவன் அறிந்திருக்கிறார். And the things that you have left for the kingdom of God. நீங்கள் தேவனுக்காக விட்ட எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார். And you are under the wing of God. நீங்கள் தேவனுடைய சட்டைகளின் கீழே இருப்பதால், that is not an ordinary wing, it is Almighty's wing. Amen. சாதாரணமான ஒரு சட்டை அல்ல, அது தேவனுடைய சட்டை. So the third thing is you have all an encompassing reward for you. உங்களுக்கு நிறைவான பலன் கிடைக்கும். மூன்றாவதாக, Let's pray to God now. நாம் ஜெபிப்போம். Heavenly Father, thank you so much for this word. பிதாவே, இந்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். According to this word, you bless the people, O God. இந்த வார்த்தையின்படியே உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. As they heard this promise, let it happen in their life, O God. இந்த வார்த்தைகளை அவர்கள் கேட்ட போல அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த காரியங்கள் சம்பவிப்பதாக. Take away all the discouragement. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சோர்வை நீர் மாற்றி போடுவீராக. Take away all the timid and fear experiences in their life, O God. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பயம், சந்தேகங்கள், குழப்பங்கள் மாறி போவதாக. Yeah, take away all the confusions, O God. எல்லா குழப்பங்களும் மாறி போவதாக. Amen. We want to confess this word again and again. நாங்கள் இந்த வார்த்தையை மறுபடியும் அறிக்கை செய்ய விரும்புகிறோம். And we want to gain strength in you, God. உமக்குள்ளாக நாங்கள் எங்களை பலப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறோம். And renew our mind with this word, O God. எங்களுடைய மனம் புதிதாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. Thank you, Father. நன்றி பிதாவே. And we pray for the people, those who are listening this sermon. இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, you minister to them. அவர்களுக்கு நீர் ஊழியம் செய்வீராக. Each one of them should receive the miracle from you. உம்மிடத்திலிருந்து அற்புத அடையாளங்களை பெற்றுக்கொள்வார்களாக. Heal them completely. சுகமளிப்பீராக. Edify them. அவர்களை நீர்
Bhakti Vritti. பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாய் நடத்துவீராக. Build their faith, O God. அவருடைய விசுவாசம் வர்த்திக்கப்படுவதாக. Amen. We give you glory. நாம் உமக்கே மகிமை செலுத்துகிறோம். We give you honor and praise, O God. ஒருவருக்கே துதியும் புகழும் செலுத்துகிறோம். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. Amen. 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 Praise God. As usual, we'll have our Sunday service on every Sunday. வழக்கம் போல ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நம்முடைய ஞாயிறு ஆராதனை நடக்கும். And our timings are like 9 to 10:30. நம்முடைய ஆராதனை நேரம் காலை 9 முதல் 10:30 மணி வரை. It may exceed little bit, but please be patient with us, sit along with us, and to enjoy the presence of God. சில சமயங்களிலே கொஞ்சம் அதிக சமயமாகலாம், ஆனாலும் நீங்கள் பொறுமையாய் அமர்ந்திருந்து தேவ சமூகத்திலே தேவ பிரசன்னத்தை அனுபவிக்கும்படியாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Amen. Till we get the next announcement, let us know worship like this. அடுத்து நமக்கு இன்னும் தளர்ச்சிகள் வரும், ஊரடங்கில் தளர்வுகள் வரும் வரைக்கும் நாம் இவ்வாறாக தேவனை ஆராதிப்போம். Amen. Let us receive the benediction now. ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். May the grace of our God and love of our Father and sweet communion of the Holy Spirit be with us forever and ever and ever. Amen. God bless you. Have a wonderful week. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen.